من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لشعب الراتب الخطب للشلاغوث البلاد الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد وإلى صاحب الراتب الخطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنفاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روحي الحبيب علي بن حسن الأنفاس صاحب المشهد ووصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعرض درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أصالهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتعللهم ومكرهم ومكايدهم أطفى نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا كافي يا محيي سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك تحاصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقدرتك علي ولا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارقا يطرق بخير إنك على كل شيء قدير
Bismillahi Arqi nafsi min kulli ma yu'di wa min kulli hasidin Allahu shifai Bismillahi Allahumma Rabbin nasi adhibil ba'sa ashfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifaa illa shifaan la yughadiru saqama wala alama ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid irfa anni kulla ta'bin shadid wafini min al-haddi wal marad الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pokoknya insyaallah yang baca ini sering baca ini segala kesulitannya bakal keluar semua. Amin. Nanti rezeki datang, nggak usah di repot-repot nyari ini. Keberkahan datang. Nggak punya modal dapat. Amin. Jalan dari Allah. Kan lewat lantaran manusia, kalau nggak bisa langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kan terus ini. Jadi yang ini dibacanya nanti. Ini baca 2 minggu sekali boleh, sebulan sekali boleh. Karena ini panjang. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya yang ceramah siapa kali? Anda Siapa? ada udah celeduk di sana. Oh kemarin Bapak. Yes.
Iya hari ini terus kan. Itu mana yang ceramah? Terus ada banyak. Hari terus. Fadli, bentar doanya. Tapi Ahmad. Hah? Tapi ceramah juga. Ilahi Rabbi anta maksudi. Senang gak datang ya. Ke satu kedua ya? Keduanya belum? Ke satu. Oh keduanya belum lagi. Tiga lagi. Ya? Yang lagi ketiga. Kedua. Kamu jangan tengah pakai kacamata kelihatan. Kacamatanya lagi ngilang. Itu Bu ya, itu di kanan, Degul, iya itu benar. Yang baca mah. Iya makanya buat itu lagi kelihatan ke depan ini. Kalau udah tua gitu, masya Allah. Rekam enak ini. Keduanya mana ya? Ini nggak ada chargernya sih. Ada charger kayaknya. Iya, itu sambil dicas. Penting. Besok bawa colokan berarti. Ibadah. Ini nggak bisa. HP saya nggak bisa. Pakai kecil bisa. Iya panjang. Yang BlackBerry. Kalau diterjemahkan jadi hampir Jadi kan sudah punya begini kan. Nggak bisa. Kalau bisa udah Iya itu dicas. aja atas. bab nikah doang ya. Pernikahan doang ini banyak. Ini sih. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى الإمام علي بن أبي طالب وإلى شريف الطاهرة فاطمة بنت رسول الله وإلى رحية الإمام حسن بن علي بن أبي طالب وإلى رحية الإمام حسين بن علي بن أبي طالب وإلى رحية الإمام علي زين العابدين بن حسين وإلى رحية الإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين وإلى رحية الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر وإلى رحية المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى الحبيب عاقل بن سالم وإلى سيد فخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم وإلى رحية الإمام علي الأميون وإلى رحية الإمام محمد بن علي مولى دبيله وإلى رحية الإمام عبد الرحمن السقاف وإلى رحية الإمام أبو بكر الشكران وإلى رحية الإمام عمر المحضار وإلى الحبيب علي بن أبي بكر الشكران وإلى صاحب الراتب أخ بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى صاحب الراتب أخ بن الشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى العالم المجتهد الفقيه الإمام أبي عبد الله الشافعي وإلى رحية الإمام حرمين وإلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وإلى رحية الإمام النووي وإلى الإمام أبي عباس أحمد شهاب الدين بن هجر الهيثامي وإلى السلطان الملا وإمام الأولياء الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس
وإلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى على حبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد وإلى على حبيب عمر بن علي بن حسن العطاس وإلى على العلامة زين الدين المالباري وإلى العلامة أبو بكر المشهور بن سيد محمد شتى وهو صالح وأبو الرحيم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى حي الشيخ بن صالح العطاس وإخوانه وأزواجه وأولاده وبناته وإلى حي عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وإلى حي عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وإلى حي إدريس بن سالم الجفري وإلى حي إدريس بن عبد الرحمن الجفري وإلى حي أبو بكر القادري وإلى حي حسين بن أبو بكر الدروس وإلى حي محمد بن عمر القدسي وإلى حي علي بن عبد الرحمن العلوي وإلى حي حسن بن محمد الحداد وإلى حي عبد الله بن محسن العطاس وإلى حي محمد بن طاهر الحداد وإلى حي عبد الرحمن بن علي الشتري وإلى حي أبو بكر بن محمد السقاف وإلى حي محمد بن إدريس الهمشي وإلى حي محمد بن عبد الله بن طالب العطاس وإلى حي عبد الله بن محمد العطاس وإلى حي هادي الحداد وإلى حي محمد المعضار وإلى حي محسن بن محمد العطاس وإلى حي علي بن محمد بن طاهر الحداد وإلى حي عبد الله الشتري وإلى حي علي المالكي وإلى حي أحمد بن علي الحداد وإلى حي صالح بن محسن الحامد وإلى حي حسين الحامد وإلى حي عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وإلى حي عمر بن محمد بن هود العطاس وإلى حي علي بن محمد الحبشي صاحب سند الدولار وإلى حي الشيخ بن جعفر السقاف وإلى حي علي بن محمد الحبشي وإلى حي عبد الله العطاس وإلى حي سليم بن جدة وإلى حي حسن أبو بكر بن عبد الله الشتري وإلى حي حامد السليم وإلى حي أبو بكر بن عقيل وإلى حي أحمد بكرقي وإلى حي محمد المالكي وإلى حي عبد القادر بن حسين السقاف وإلى حي عبد القادر بن أحمد السقاف وإلى حي محمد باقر العطاس وإلى حي محمد حي حامد بن هود العطاس وإلى حي علي بن محمد بن محمد العطاس والوالدين ووالدكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Udah kebagian ini? Ini sebelum habis. Saya sampai. Belum ngaruh ente. Ini gitu, namanya. Ini apa ini? Ya, bukan. Jauza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faraon cabangnya. Ya haluman tamattu biraj'iyatin walau bimujarrad bimujarradin nadari walau bimujarradin nadari ya. Jadi
Ya bang, ya haramu tamattu ini bernikmatnya bersenang-senang ya. Birojnyatin, wah itu diharamkan tamattu ini adalah dengan talak raja, talak apa raj'i ya, talak raj'iyah, walaupun dengan memandangnya ya. Ya haramu tamattu martamu itu bersenang-senang ya. Walau bimujadin nadhari, walaupun hanya sekedar pandangan aja, lihat doangan kepada istri yang sudah dalam keadaan talak raj'i, talak yang akan dikembali sebelum masa iddah habis. Wala hadda in watiha bal yu'zaru, dan kalaupun sampai nanti bersetubuh karena kebodohannya ya, kebodohannya dia ngerti dia bersetubuh wata bal yu'zaru, maka dia akan dikenakan penuntutan atau dinasehatin aja, ditegur ya. Wala hadda, dan tidak akan mendapatkan hukuman in wati'a, apabila dia bersetubuh bal yu'zaru, maka dia akan ditegur ya. Nggak tahu di situ betul nggak artinya, kok nggak dijelasin ya. Hukuman tapi dikenakan ta'zir. Ta'zir itu adalah teguran. Habis wala ada wa tasaddaqu biyaminiha fil inqadai iddati bi ghairi asyurin min aqra'atin aw wad'in idza amkana, ya kan. Wa tasaddaq yang bisa dipercaya ya, bisa dipercaya. Wa tasaddaq biyaminiha, dengan apa dipercaya? Dengan adanya sumpah ya. Dengan bersumpah bisa digunakan dakwaannya ya. In qala iddatun in qadha fi in qadha, selesainya in qadha iddah itu adalah selesainya daripada iddah. Bi ghairi asyhurin, yang tidak termasuk dalam hitungan bulan ya. Tidak dengan bulanan, maksudnya hitungan bulan. Min aqra'in aw wad'in id amkana, awadin id'am ya, dengan bersumpah tidak dengan bulanan, baik itu dengan kuru itu kuru masa suci ya, atau dengan kelahiran sekalipun suami mengingkarinya atau menyelisih kehabisan dirinya karena kaum wanita itu orang kepercayaan menghina lahir mereka ya. Awad yang id'am wa in ankara zauju aw khalafat ada tahap ya. Jadi sekarang gini contohnya nih, si perempuan ini sekarang pertama tadi adalah tamattu, itu nggak boleh, dilarang. Kalau dia jahil ya di sini, kalau dia jahil in jahilah ya, walau itu mana walau tersebut wala yasri syahada alaihi maulia, kemarin itu ya. Yawma tamattu qabla rajatin ya anna mufaraqatun kalbain wa aidun nikah yubayyihu fa yuhramu talaq li anna tiddu qala isqala samun wa ada fi zawajir min al-kabair wa ta'an ar-raj'iyya qabla irtijaiyya min mu'taqidan tahrimihi, maka dikatakan adalah ada keharamannya kalau dia berdua-duaan yang istri itu sudah cerai, masih cerai dengan harapan akan dikembalikan. Talaknya talak raj'iyah ya, jadi nggak boleh. Nah sekarang dengan bersumpah wanita bisa dibenarkan, ini kelebihan royalannya kalau gitu nanti ya. Dibenarkan dakwaannya yang mungkin terjadi habisnya masa iddah itu juga tidak dengan bulanan, baik dengan kurun termasuk di antara dua hari atau dengan kelahiran, sekalipun suami mengingkarinya atau sekalipun menyelisih kebiasaan dirinya, karena kaum wanita itu orang-orang kepercayaan mengenai rahim mereka. Jadi sekarang gini, kan kalau lagi bercerai, kalau lagi cerai si perempuan tahu-tahu
apa namanya enggak men. Ini kan sekarang belum ketahuan waktu diceraiin, biasa cerai marah itu gitu ya kan, sampai apa namanya tahu-tahu hamil. Berarti kalau hamil kan nungguin sampai ngelahirin. Nah sekarang si perempuan ini dia si laki nggak yakin bahwa dia itu hamil. Tapi kalau si perempuan itu bersumpah bahwa dirinya hamil atau bahwa dirinya juga kalau nggak hamil iddahnya belum habis atau sudah habis iddah, si laki-laki mengatakan ya pengen balik, tapi si perempuan bilang enggak, udah habis iddah jadi nggak bisa balik. Paham nggak? Sekarang perempuan ini umpamanya iddahnya habis, bisa balik lagi begitu aja seperti balik biasa nggak? Nggak bisa. Jadi harus kalau sudah habis iddah kembali itu harus ada wali, jadi kawin baru lagi. Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada mahar. Kalau belum habis masa iddah, maka dia boleh kembali begitu saja tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada mahar. Paham ya? Apabila dalam keadaan istri telah habis masa iddah dan belum bersuami, sang suami semula mendakwakan bahwa terjadi rujuk dalam masa iddah. Kalau si laki nih kembali, saya sudah kembali kepada istri saya ketika dalam keadaan iddah, ya. Jika kedua pihak sepakat mengenai waktunya iddah, misalnya hari Jumat dan suami mengatakan saya merujuk sebelum Jumat, hari Kamis umpamanya. Lalu istri mengatakan, tetapi sesudah Jumat, kata bininya udah Jumat. Pertama ada kesepakatan, nanti kamu kembali, kita kembali ini hari, kita kembali aja ke perkawinan kita balik. Ya kan, ya udah kata perempuan itu nanti habisnya hari Jumat iddahnya, jadi mesti kembalinya sebelum hari Jumat habis masa iddah ini. Petasan. Oh ini juga gitu kali ya, pakai petasan juga. Jadi kalau si perempuan disepakat, tahu-tahu berubah si perempuan, dia bilang enggak katanya. Kata perempuan, tapi sudah Jumat baliknya. Nah maka kalau si laki-laki yang bersumpah, si laki-laki bisa dipercaya karena udah ada kesepakatan pertamanya, ya. Makanya sebetulnya semua wanita tidak tahu adanya suami sebelum merujuk. Kemudian dibenarkan dakwanya karena asal dasarnya adalah bahwa rujuk tidak terjadi sebelum Jumat. Ini lain lagi yang di sini, ya. Saya merujuk sebelum Jumat, lalu istri mengatakan, tapi sesudah Jumat itu, maka istri diambil sumpahnya. Nah kalau si perempuan diambil sumpahnya, maka yang dipercaya si perempuannya. Kalau laki yang bersumpah boleh si lakinya, tapi karena ini keadaannya perempuan, maka yang disumpah itu si perempuan. Habis si perempuan disumpah dan membenarkan, maka benar. Tapi sudah Jumat kata si perempuan sampai sumpah. Maka istri diambil sumpahnya bahwa sebenarnya tidak tahu adanya suami semula merujuk. Kemudian dibenarkan dakwaannya karena asal dasar adalah bahwa rujuk tidak terjadi sebelum. Karena suami nggak bohong, rujuknya udah lewat daripada selesai masa iddah. Nah ini yang kedua. Dan ini kedua belah pihak sependapat. Anu jelasin tadi. Sependapat mengenai waktu perujuannya misalnya pada hari Jumat dan istri mengatakan iddah habis hari Kamis. Ini udah ada persetujuan. Kata pertama tadi kata si perempuan iddahnya habisnya hari Jumat. Dikawin hari apa? Dikawin, dinikah balik lagi tuh sebelum Jumat. Nah si istri mungkin nggak tahu gimana, dia bilang enggak, katanya rujuknya hari Jumat. Sedangkan iddahnya katanya habisnya hari Kamis, berarti nggak sah kan? Kalau sebenarnya kalau iddahnya hari Kamis habisnya hari Jumat rujuk yang nggak sah. Tapi kalau si perempuan, lalu suami berkata, tapi hari Sabtu kata suami. Habis iddah itu bukan hari Jumat, hari Sabtu kok gitu kata si laki. Maka dengan bersumpah suami dibenarkan dakwaannya, jadi bisa dipercaya adalah suaminya. Enggak kan suami kan hari Sabtu habis iddahnya, kan gue udah balik ke lo hari Jumat. Kata pertamanya udah ada kesepakatan si A masih B kata si istri, udah kita balik lagi deh
balik lagi, udah balik nih ceritanya. Balik itu dengan yang pernah dijelasin, apa namanya, aku nikah engkau kembali, gitu kan, atau aku nikahkan diriku kepada engkau, kata si perempuannya. Udah diterima, selesai. Nggak tahu waktu ditanya sama orang-orang situ, dia bilang enggak, kata si perempuan nih, enggak, orang habis idahnya juga hari Kamis habisnya. Nah, akhirnya udah, akhirnya kalau si suami yang bersumpah maka suami bisa lipat terus percaya karena idahnya emang habisnya hari Jumat, hari Sabtu. Karena hari Sabtu, jadi dia balik hari Kamis boleh balik lagi. Hari Kamis, hari Jumat boleh balik karena masa idahnya habisnya hari Sabtu. Paham ya? Apabila seorang lelaki menikahi kembali istri yang telah diceraikan kurang dari talak 3, sekalipun itu diceraikan dengan khulu, sekalipun wanita telah pernah dinikahi laki lain dan digauli, maka wanita kembali ke tangannya dengan sisa talak 3 yang masih ada, baik itu 2 atau masih 1. Jadi sekarang gini, laki-laki ini cerai sama si perempuannya. Si perempuan ini nikah lagi, udah nikah, kata si perempuan, enakan juga bini laki gue yang pertama, balik lagi cerai sama yang lama, yang kedua, balik ke suaminya lagi. Nah ini dihitungnya, dia punya hitungan punya talak berapa biji? Kalau dia pilih udah talak 1, 2 tahun. tetap aja utuh baru lagi, karena dia udah kawin ke orang lain, jadi dia gugur semua. Maka dia punya talak tetap 3, karena udah kawin sama orang. Sebagaimana juga orang yang kawin, yang udah ditalak 3, kawin sama orang lain. Jadi sekarang nggak punya talak kan gitu, ya. Sekarang ilah ya, ini salah nih. Ilah ialah sumpah untuk tidak menggauli istri selama waktu tidak tertentu atau waktu lebih dari 4 bulan dikatakan suami yang berkesanggupan menggauli. Jadi ilah ini kayak apa namanya, ngomong gitu, sumpah. Semisal suami mengatakan saya tidak menggaulimu, saya tidak mau menggaulimu ya, atau saya tidak menggauli selama 5 bulan, atau saya tidak menggaulimu sampai si bulan mati. Jadi kalau si bulan mati baru gua menggauli kamu, atau di selama 4 bulan saya tidak akan tidurin kamu. Ini dikatakan namanya ilah. Ya. Maka bila telah berjalan masa 4 bulan dari ilah tanpa terjadi penggaulan, maka istri bisa menuntut lewat gati, ya. Jadi si perempuan bisa nuntut, udah 4 perjanjian, udah gua kata sekarang gua tidur 4 bulan, gua nggak mau tidur malu selama 4 bulan, itu kata ilah. Setelah 4 bulan si perempuan ini nuntut dong, karena kalau nggak tidur udah 4 bulan. Nah kalau si laki-laki ini nggak mau menidurinnya juga, maka si perempuan berhak dia ngadu kepada gati. Nah gati bisa manggil tuh si laki-laki tadi, kalau nggak didengerin juga, maka si gati kan yang memberikan talak kepada si perempuan tadi, kepada istri tadi. Jadi itu bisa si gati yang memberikan talak, ya. Atau ada lagi, nah tadi ilah bisa jadi dengan bersumpah demi Allah, misalnya kan, SWT dengan mentaklik talaknya atau memperdekakan budak, atau melakukan ibadah jika pergaulan dilakukan. Misalnya jika saya menggauli maka saya wajib berpuasa 5 hari. Isi laki-laki biasanya udah gua nggak saya tidak akan menggauli kamu sekian lama, 15 hari 20 hari, atau baru 5 hari nggak tahan ditidurin bininya. Nah itu kan. Itu, apabila saya sang suami melakukan pergaulan bukan karena dipaksa, baik dengan ada yang terdarisi atau tidak, maka wajib membayar kafarah sumpah. Ya jika ini dilakukan dengan berusaha demi Allah. Jadi kalau dengan demi Allah, gua nggak mau nidurin lo, kayak gitu. Atau beberapa hari nggak kuat, ya udah, itu dia harus bayar kafarah tebusan. Jadi asal jangan sembarangan ngomong. Nah sekarang pasal dihar. Hanya saja dia itu sah dilakukan oleh suami yang hak talaknya sah. Jadi suami yang masih punya talak kepada istrinya, masih ada talak, bukan udah habis. Kalau talaknya udah habis ya percuma, bukan. Jadi yang masih mempunyai talak.
Seperti ucapan jihar ini apa? Dia adalah perkataan suami kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Jadi menyerupakan istri ini serupakan dengan ibu kita, dengan adik kita, dengan orang-orang yang haram kita nikahin. Oh, engkau cantik seperti anakku. Engkau cantik seperti ibuku. Kau bila berjalan seperti ibuku, dan itu jatuh talak. Ya. Tanpa dengan bagiku juga. Ya, hati-hati. Engkau seperti mereka adalah kinaya dia selain ibu, yaitu mahram yang kemarinnya bukan tidak telah ada sejak semula. Seperti ibu yang mahram dari kelahiran kita udah muhrim kita, ya kan? Jelas. Ya. Bisa saya melakukan aud, ya kan? Aud kembali, ngajakin kembali lakinya nih. Ada tebusan yaitu diam, tidak mengucapkan talak selama masa yang cukup untuk mengucapkan talak. Maka terkena kewajiban membayar kafarah dihar. Dia juga harus membayar kafarah dihar. Kalau dia mau habisin, dia harus bayar tebusan kembali kafarah. Oh, nggak mampu bayar kafarah. Oh, itu memerdekakan budak udah nggak ada sekarang. Kalau nggak ada budak, pakai apa? Pakai puasa 2 bulan sambung nyambung, nggak mampu. Maka dia memberi uang makan kepada 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud. Ya, jadi kalau dia nggak mampu, repotnya nggak dia, jelas ya. Jadi jangan menyerupai. 60 orang miskin itu langsung sehari itu apa bisa dicicil Bu? Ya di sini jelasin 60 hari ya. Hari itu juga. Ya kalau nggak, iya kalau Buat 60 orang Langsung gitu Bu. iya, jadi kalau sekarang kan kasih duit tuh Mama buat kasih makan 1 mut nih. Iya. 1 mut 1 apa tuh? 1 mut itu nanti akan lupa lagi. Iya, 1 mut 1 liter kalau 1 liter. Ya kita 1 liter Bu. 1 liter lah. Berarti lu 60 liter ngasih. Oh gitu. Iddah. Ini nggak difatahin gimana surat tadi. Al-iddah itu al-iddah. Al-iddah diambil dari kata al-adad. Adadun bilangan. Adad ini sama. Iddah diambil dari kata adad bilangan karena itu mencakup bilangan beberapa quru dan beberapa bulan pada ghalibnya. Apa? Masa iddah, masa tunggu. Beberapa quru iddah menurut syara ialah masa menunggu buat wanita tercerai untuk bisa diketahui rahimnya bebas dari kehamilan atau untuk ta'abbud atau belasungkawa atas kematian suaminya. Ta'abbud yaitu sesuatu yang tidak bisa diterima, dipikirkan oleh akal mengenai mananya baik berupa ibadah atau bukan ibadah. Jadi ini iddah, ta'abbud ini nggak ada artinya. Jadi hanya istilah aja, nggak mengandung arti. Artinya apa ta'abbud? Gak ngerti. Ini ahli fikihnya aja gak bingung. Gak ngerti apa ta'abbud. Ta'abbud itu istilahnya nggak ada paham, nggak ada artinya. Ya. Baik berupa ibadah atau bukan ibadah disangka adanya iddah. Pada asalnya adalah untuk memelihara jangan sampai terjadi percampuran status keturunan. Kenapa mesti adanya iddah? Sampai habis masa iddah, 4 bulan lebih iddah. Takutnya kalau sekarang dia nggak ada iddah, begitu cerai dari si A, dia kawin sama si B, takutnya ada dia harahim itu ada benih-benih kelahiran. Kalau dia kawin sama si B berarti tercampurlah benih anak yang ada. Jadi udah nggak 1 orang lagi, makanya diadakan iddah. Kenapa? Adanya iddah adalah iddah ini supaya bersih, nggak ada kandungan, nggak ada kehamilan. Tapi kalau nanti sampai hamil, berarti dia nggak boleh kawin dulu sama orang lain sampai dia melahirkan. Ya, paham ya? Iddah diwajibkan karena diceraikan oleh suami yang masih hidup yang pernah menggauli pada kubur atau duburnya, baik dengan cara talak atau menfasahkan nikah oleh suami yang berada di tempat atau tengah dalam waktu yang cukup. Ya. Lain halnya juga suami itu belum pernah menggauli maka tidak wajib iddah sekalipun pernah berkhalawah berdua. Jadi kalau si suami ini emang benar tuh perempuan belum pernah ditidurin sama dia,
belum pernah dia apain karena mungkin masih kecil. Tahu-tahu bercerai, dia tidak lagi membutuhkan adanya iddah, ya. Jadi kalau masih membuktikan wanita tidak wajib iddah, sekarang ada yakini bebas keahlian seperti ahli istri yang masih kecil atau sang suami yang masih kecil atau lakinya masih kecil. Iddah juga diwajibkan karena pergaulan yang syubhat, kehalalannya sebagaimana pergaulan dalam ikatan nikah fasid, yaitu segala pergaulannya yang tidak wajib dicela. Atau sekarang gini, si perempuan ini tahu-tahu bandel, rupanya nakal, tidur sama temennya yang laki. Kalaupun sudah tidur sama teman laki-laki, mau nikah masih B, padahal dia udah tidur, itu nggak boleh langsung aja, nunggu iddah dulu. Jangan sampai tadi ada benih si laki-laki yang tidur sama dia. Tungguin dulu sampai iddah habis. Nah kalau sudah iddahnya habis, yakin bersih, ya kan? Nah kalau sekarang enggak, ya nggak boleh dikawin. Nah sekarang kita bingung mana sekarang. Siapa ya? Hah? Kena siapa? Ini makanya kalau sekarang bingung. Sekarang banyak kejadian gitu, Bet. Intinya nggak siapa yang ngawinin siapa. Nah itu kenapa? Makanya kayak gini, ini baru nikah. Enggak. Ini nikahnya ini sekarang Januari. Dia nikah Januari, tahu-tahu 6 bulan, 7 bulan udah ngelahirin. Atau 8 bulan berarti udah hamil dari sama orang yang pertama yang tidur sama dia. Makanya dia ada iddah tuh begitu, adanya iddah tuh. Jadi jangan sampai syahwat nemani armani di orang dengan dia gitu. Itu namanya. Paham ya? Iddah juga diwajibkan karena pergaulan yang syubhat, kehalannya sebagaimana pergaulan dalam ikatan nikah fasid, yaitu segala perkara tidak wajib lagi terkena had. Jadi kalau bisa fasid tidak dikenakan had, tapi dikenakan teguran tadi. Cabang, pihak lelaki tidak diperbolehkan bertamattu apapun bentuknya dengan wanita yang telah digauli secara syubhat. Nah ini, lelaki tidak boleh diperbolehkan bertamattu bersenang-senang berduaan di tempat sepi, nggak ada orang berduaan, itu nggak diperbolehkan. Bertamattu apapun bentuknya dengan wanita yang telah digauli secara syubhat, perempuan yang udah ditidurin tanpa di luar nikah. Kalau bilang syubhat, disubri secara syubhat, diwati ditidurin secara syubhat adalah secara istilahnya berzina, kasarnya gitu. Selama masih dalam iddahnya, jadi habis itu tidur sama dia nih, lu iddah dulu baru nikah mamanya. Kalau sekarang kan enggak, digondol aja terus. Jadi harusnya kalau sudah merasa nidurin ke perempuan, ya tunggu deh sampai iddah, sampai 4 bulan lebih. Karena takut juga ada kalau udah sama si A mau, mungkin sama si B juga mau dia, mungkin sama si C juga mau. Nah itu yang dibutuhkan, ya. Maka bila suami mentalak istrinya semula tidak pernah haid, kemudian dalam masa iddah ia haid. Ini selama nikah nih nggak pernah haid, nggak pernah ada perempuan yang nggak haid tapi nggak hamil, ada. Tahu-tahu waktu dalam keadaan setelah diceraikan sama suaminya dalam keadaan iddah dia haid, ya. Maka tentang istrinya tidak pernah haid, kemudian dalam masa iddah ia haid, maka masa suci itu terhitung puru sebab tidak pernah di antara dua periode antara adalah haid, tapi harus beriddah 3 kali. Beriddahnya 3 kali, maka masa suci setelah haid yang bersambungan dengan masa suci bertalakan tersebut. Jadi gitu. Jadi sekarang gitu. Jadi kalau sekarang dia mentalak istrinya, ya kan? Saya nggak pernah haid. Jadi waktu setelah bercerai itu timbul haid. Sedangkan ini adalah dengan direncanakannya akan balik lagi, ya. Itu pun jadi sekarang 2 kali, dia 2 kali masa iddah atau 3 kali masa iddah, tapi harus beriddah 3 kali masa suci. Setelah suci iddah lagi, habis haid nih, haid lagi, itu sampai 3 kali ya.
3 kali masa suci setelah haid yang bersambungan dengan masa suci penerakan tersebut. Dan untuk setiap wanita yang berhitung bisa masa suci dihitung 1 quru. Wajib tidak selama 3 quru bagi wanita merdeka yang biasa haid karena berdasar firman Allah SWT ayat 228 surah Al-Baqarah. Wanita-wanita yang telah hendaklah beridah menahan diri 3 kali quru. Jajan. Kiamat. Ada yang itu? Maksudnya beribadah beridah menahan diri 3 kali quru itu maksudnya 3 kali quru, 3 kali itu 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. Maka barang siapa wanita yang ditalak dalam keadaan sucinya masih berjalan sebentar atau sejenak, maka idahnya habis pada masuk pendarahan haid ketiga. Nah, ketiga. Karena kemutlakan arti masa suci mencakup masa suci yang masih sejenak itu sebentar itu ya wanita habis digauli. Atau dalam keadaan haid yang walaupun tinggal berjalan sejenak ya, maka masa idah habis pada pendarahan haid periode keempat. Jadi bukan yang sekarang tapi yang keempat. Masa pendarahan haid terakhir ini tidak termasuk masa idah, tapi dengan adanya pendarahan tersebut masa menjadi jelas, masa idah mulai habis. Dan jika wanita merdeka ini selamanya tidak pernah haid, maka wajib idah selama 3 bulan Komariah. Komariah itu adalah tanggal bulanan Islam. Karena kalau Masehi Syamsiah. Jika tidak terjadi pentalakan di tengah bulan, kalau terjadi di situ maka masa sisa sampai akhir bulan digenapi menjadi 30 terlebih dahulu, menjadi 30 hari terlebih dahulu. Atau idah 3 bulan Komariah ya, atau idah itu nggak salah ya. Ibaratnya tawarin banyak haidatin mendasiratin mitalagu sabu terakhir tuarit tohkan firoita watajibu yang jatuh di talapati akra 3 kurun ala qablatin tahidun idawih ta'ala wa mutalagati tarabasan bihamsin talata kuru al-bulan juga ya jelas tadi talata kuru ya talata Rabi'atun jalan tadribi haidun yaisamna iddatifah tajibu iddatun bitalata ashurin tajibu iddatun bitalata haidatun talata islam itu ala aqwal hadithin tuhrin
wa in latifa haidan wa in lam yabqa min az-zaman al-haidi illa lahdahu fataqtadi iddatu bi ta'in fil haidati rabi'ah wa zaman tuan fi haidin sanna iddatin bal yatabayyanu in bidauha tajibu ayatu bi ashurin haliyatin lam tatallaqna ifna syahran wa illa tumiman kasih talabina in lam tahid wa illa tumiman kasih talabina. Sisanya tadi di situ, maka masa sisa akhir bulan digenapi menjadi 30 hari terlebih dahulu. Jadi maksudnya gini, kalau sekarang masa idah ini yang dihitung-hitung ini perempuan yang enggak head ya, yang enggak head dihitung-hitung ini di pertengahan tanggal 20, jadi digenapin aja menjadi sebulan. Ya gitu, digenapin bulan jadi digenapin ya, digenapin. Atau idah 3 bulan komariah tadi jika wanita pada mulanya haid lalu haid telah berarti tidak lagi haid karena telah mencapai usia yang biasa di situ para wanita tidak haid lagi. Usia ini adalah 60 tahun. Apa namanya sebutnya menopause ya. Dan ada dikatakan ada juga yang 50 tahun. Apabila wanita yang sama sekali tidak pernah haid itu mengalami di tengah-tengah masa idahnya yang sudah terhitung dengan bulanan, maka menjadi beridah dengan hitungan kurung kesucian aja. Masuk kita. Salah. Budi masuk Budi. Depan dalam ini kosong balik. Ya. Gini hari ini dia mau berpulang. Aku selalu kasih hadiah, makasih banyak ya. Makasih banyak, syukur. Jadi dikhilafin ya. Maka menjadi beridah dengan hitungan kurung kesucian. Itu udah, ya. Pak Budi kasih. Satu lagi Ustaz. Ini Ustaz ini. Ustaz Aziz. Atau bila mengalami haid setelah habis masa idahnya, maka tidak usah memulai masa idahnya kembali dengan hitungan kurung. Apabila mengalami haid setelah habis masa idah, jadi kalau udah habis masa idah ya udah mau ngapain lagi? Gak usah dihitung haidnya lagi, berarti udah nggak boleh balik lagi seketika. Dia harus balik lagi dengan pernikahan yang baru. Jadi nggak bisa rujuk mungkin kecuali kalau dalam masa idah. Kalau dalam masa idah boleh balik lagi langsung selama masa idah. Tapi kalau sudah habis masa idah dia harus perkawinan dengan baru lagi. Barang siapa wanita yang tertalak yang semula haid kemudian haidnya terputus tanpa dikatakan sebabnya, maka belum diperbolehkan kawin sehingga haid lagi kemudian beridah dengan hitungan kurung atau menjadi Aisyah ini adalah perempuan yang udah menopause, disebutnya Aisyah. Aisyah ini orang perempuan yang udah bukan Aisyah, bukan Aisyah. Aisyah. Perempuan yang Bikhilafnya Aisyah, dengan Al-Aisyah. Al-Iddatun waman in kata haiduha ba'da'an kana tahidu bila illatin turafu lam tazawwaj hatta tahida aw tayasa, ya kan? Thumma ta'tada bil aqra'i awil asyuri. Ya maka si perempuan ini yaitu nggak boleh dikawin dulu sehingga mendapatkan kesucian lagi, ya. Barang siapa yang tertalak semula haid kemudian haidnya terputus tanpa dikatakan maka belum boleh diperbolehkan kawin sehingga haid lagi, haidnya keluar lagi, haid nungguin lagi sampai haid ini berhenti. Sekarang ini haid udah berhenti, sekarang haid berhenti, haid terus berapa ini berhenti, udah berhenti, nunggu lagi sampai dia haid lagi sampai berhenti lagi haid, itu yang dimaksudkan ya. Dalam qaul Qadim, Madzhab Maliki dan Ahmad menyebutkan bahwa wanita seperti menunggu 9 bulan. Kalau yang
ada kadang-kadang head, kadang-kadang enggak. Maksudnya 4 bulan dia enggak head, ntar bulan keberapa dia head. Nah ini masih nunggunya berapa? 9 bulan. Berdasarkan apa nunggu 9 bulan? Takutnya dalam perutnya ada janin. Sehingga kalau 9 bulan itu kalau emang ada janinnya bakal ngelahirin. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan Imam Malik ya. Saya kalau kita enggak. Untuk menguatkan pendapat ini, Asy-Syafi'i berdalil bahwa Umar radhiyallahu anhu memberi keputusan hukum seperti itu di antara sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor serta tidak ada diingkari adanya. Jadi Imam Syafi'i juga membenarkan, walaupun Imam Syafi'i nggak memakai sebetulnya ya, tapi membenarkan dengan alasan itu adalah fatwa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dari sini hukum tersebut difatwakan oleh Sultan Ulama Izzuddin bin Abdussalam Al-Barizi Al-Raimi Ismail Al-Hadrami dan menjadi penampilan Al-Bukhini dan guru kita Ibnu Ziyad, semoga rahmat Allah melimpah kepada semua. Adapun orang yang diketahui putus haidnya itu semisal penyusui atau sakit, maka dengan sepakat para ulama itu belum boleh menikah sehingga haid kembali atau menjadi Aisyah sekalipun panjang masanya. Dan karena ditinggalkan mati satu maka wajib iddah selama 4 bulan 10 hari. Termasuk dalam malamnya sekalipun bagi wanita merdeka dan keadaan talak raj'i dan belum pernah digauli karena masih kecil atau karena yang lain, dan sekalipun wanita yang menyinggung kuru sebagai berdasarkan Al-Quran dan hadis yang tadi disebutin Al-Qurannya. Jadi kalau yang diragu-ragukan suka putus-putus haidnya itu tadi diminta supaya apa? Supaya menunggu waktu dengan ini head dengan kuru tadi adalah masa suci. 2 kali masa suci, ini katakan kuru 2 kali masa suci. Ada pertanyaan tidak? Jadi kalau kuru 2 kali, kalau perhitungan bulan 3 bulan komariah. Iya, kalau itu kan yang disebutkan katanya 3 bulan komariah. Itu yang masalah ilah. Ilahnya mengatakan ilah kau cantik seperti ibuku. Bila berjalan tua itu jatuh talak. Itu tapi bisa ditebus dengan kafarah. Ini terjadi pada Imam Malik kepada Imam Hambali, pernah terjadi begitu. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia, engkau secantik seperti secantik ibuku. Nah itu, makanya seperti juga dijelasin kemarin, apabila kita berjalan dengan istri kita, lalu kita katakan kepada orang, itu siapa bini lu? Oh bukan, ini adik aku, itu udah jatuh tak? Karena Oh jadi khusus itu baru pakai waktu 3 bulan. Iya, yang ilah itu kan menyerupakan. Gitu. Ya, kalau seumpama kita bilang kamu cantik seperti ibumu, apa dia itu jatuh talak juga? Memang enggak. Kan jadi mertua kita, Beb. Mertua kita. Iya, tapi maksudnya itu kalau yang dihalalkan dari sebelumnya. Seperti ibu, adik kita itu jelas adalah kehalalannya, kemuhrimannya. Kalau mertua kan nggak muhrim, walaupun la tunkihu man nakaha abaikum min qabl. Janganlah kau menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi oleh orang tua kamu. Seperti juga mertua, karena kita kawin sama anaknya nggak boleh kawin sama emaknya. Atau kawin antara adik kakak juga dibarengin nggak boleh. Nikah boleh hatu-hatu, kakaknya kawin, kakaknya cerai, kawin sama adiknya itu boleh, tapi dibarengin dua nggak boleh. Itu jadi memang kalau nikah nih nggak boleh sebarangnya. Jadi iddah yang pasaran itu ya 2 kali haid. Iya 40 iddah. Jadi iddah juga itu kalau perempuan iddah itu nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh, apalagi kalau suaminya meninggal. Dia tuh dikatakan tadi adalah mengikuti bela sungkawa suaminya. Dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu orang yang bukan muhrim. Kalau manggil TV, manggil wartawan TV diwawancara baru mati lakinya. Ini nggak boleh kayak gitu, ya kan? Orang mau keluar aja nggak boleh keluar dari rumah selama masa ini. Ya, tapi kalau sekarang baru bercerai udah dapat cowok baru. Nah ini yang nggak diperbolehkan, itulah makanya kenapa hukum-hukum Islam ini nggak dipakai. Karena Islam nggak dipakai, orang kalau pakai tahu hukum Islam. Seperti sekarang ucapan yang demikian yang akhirnya akan menjadikan kita berzina dengan istri kita karena kita tidak pengetahuan kita ngomong barangan, ngomong talak sama istri atau jatuh talak, kita tidurin bini kita kan jatuhnya zina. Itulah dikatakan hubungan syubhat.
Ada yang nanya lagi Lisan nggak? dijaga ya. Hah? Lisan dijaga. Iya, ya. Fadlisanu kayu. Kalau sebelumnya nggak tahu ya. Nah di sini kalau talak mah nggak ada yang bilang nggak tahu, kenapa nggak belajar? Kalau fisik kuat. Karena ada nanya. Kalau masih talak 1-2 masih bisa rujuk kan? Bisa. Ada harapan. Boleh, makanya nggak boleh sembarang ucap talak itu. Kalau udah 3 lu suruh kawin sama orang dulu, ditidurin lagi sama orang. Jadi nggak boleh ucap talak. Jadi kalau ucap talak 1 umpamanya, gue cerai lu, umpamanya itu jatuh talak 1. Karena nggak disebutkan aku cerai kau, itu hanya talak 1 jatuhnya. Nah itu boleh kalau masih indah, masih bisa balik lagi gitu. Jadi nikahnya nikah nggak pakai wali, nggak pakai saksi, nggak pakai apa, ya kan? Udah aja nikah berdua lagi kan gitu. Tapi kalau udah masa idahnya habis, itu harus ada wali baru lagi, mahar lagi, mas kawin lagi. Nah itu. Ya kalau misalnya kawin Beb, terus belum ditidurin sama suami yang ininya, terus dicerain boleh itu Beb? Boleh aja. Nah itu kalau perempuan yang betul-betul yakin belum ditidurin, itu nggak perlu ada masa tidak. Cuma abis zaman sekarang masih perawan bener apa enggak perempuannya? Nah ini kan jadi pertanyaan lagi. Ini setelahnya lagi. Tanya jawab dong. Orang pada siapa nanya? Kamu lagi Allah karam boleh. Jelas detail ya nggak? Detail. Harimnya 6 bulan hamil. Biro. Di Firok 3 langsung. Iya nggak boleh. Ini kalau subhat ya nggak ada masalah. Kalau dia nyerong. Ini gigi itu kalau dalam keadaan hamil 6 bulan atau udah berapa bulan agak hukumnya gigi dolim Pak. Dia dolim gitu. Gigi itu ya. Nggak boleh. Jadi Termasuk kalau- selingkuh itu Beb? Kalau dia selingkuh ya lain lagi cerita. Itu bukan selingkuh bukan? Bukan. Ya umpamanya, kalau selingkuh ya Allah alam bisawab. Tapi kan dipertanyakan betul apa enggak kan gitu. Kalau sekarang kan tes DNA aja kan gitu. Kalau Dia dulu bercanda dia soal itu. Ini adik gua. Tanya kali ini. Ini adik gua. Padahal harimnya. Itu dia jatuh talak kan? talak. Ini gigi loh ini gigi. Ini nggak boleh main-main. Itu bilang ini Permainan. ini mau hari ini masih muda hari ini. Ini siapa anak gue? Talak ya. Talak jatuhnya. Gigi loh jangan main-mainan. Talak 1 Beb ya? Iya talak 1. Kalau satu. Ya, jadi makanya nggak Makanya boleh. dia buat nggak boleh. mainan. Itu kan ada istilah kinayah sindiran, sindiran. Kotor ini. Paling nggak berani bangsa talak katanya. Oh iya. Ada. Ini kadang-kadang kan orang iseng bercanda, dia nggak tahu efeknya. Siapa sih itu? Teman gue, adik gue. Itu talak 2 tuh Beb. Padahal Habis harimnya. teman besok Itu talak jatuh 2 lagi. talak. Habis bilang adek, besoknya bilang ibu. Kalau temen mah nggak ada. Kinayah itu sendiri. Kalau adik Ya. Udah ada pertanyaan lagi kan? Ada, Udah Bib. kan buka punya. Ya Rabbana Bana karomna biyana tarabna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina taubatan silul kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli shuli صلى وسلم ربي عليه هذا الحبي وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البر والتناهي. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Allahumma ajirna min khairi darar wa Amin. ajirna min khairi fatar. Amin. Allahumma ajirna min khairi ibtila wa ajirna min khairi imtila. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asfaha wa min al-a'mali azkaha wa min al-ahlaki atyabaha.
wa min al-arzaqi atjalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Duhul. Amin. Kabul. Ya, ya. Ini kali nanya. 20 kali aja minta. Enggak terserah kan? Belum bisa. Ini bukan minggu lagi, bukan minggu ini enggak. Minggu lagi gitu ya. Loh, Fatiha aja kan? Apanya? Rekam tadi berapa jam? Nggak tahu dia. Ntar sampai kelar. Ini kangen gua. Jalan gimana? Ja'far. Belum ada pandangan deh. Ada. Sini belum ya? Azal. Mana lontongnya kok kagak lontong? Wah. Ini orang Kudus kan? Kudus ya, di mana Kudusnya? Banget tuh. Di mana ceritanya? Saya pernah di Bogor dulu. Oh, Sini, makan ya. Jangan ke masjid. Yang gelaman siapa kemarin? Ya, itu. Ali bin Idrus.